Good morning, my dear students. Now we are going to see India's foreign policy in the remaining topics. Then already we saw some of the topics. What is foreign policy? What are the main objectives of our foreign policy? Then Panchsheel. What are the 5 principles of Panchsheel? Then what are the basic determinants of foreign policy? Then what is non-aligned movement? Then who are the founding fathers of non-aligned movement? That some of the topics already we saw. Okay. Now we are going to see the remaining topics. The first one, new developments in the 1919th and the 20th century. So new developments, developments means changes in the 19th and 20th century. What are the changes of new? What are the new changes of 1919 and the 20th century? But during the 1919, with the fall of Soviet Union, a new global economic order (LBG) emerged with UN support of the Western power. Emerged with support of the Western powers. Then during the 1919, with the fall of the Soviet Union, fall means another defeated the Soviet Union, they formed one new global economic order. Then they formed new global economic order means another LBG. LBG means liberalization, privatization and globalization. With the emerged support of the who supported of the new global economic order. Who supported the Western powers. Western powers means in the மேற்கத்திய நாடுகளுடைய அதிகாரம். ஓகே, மேற்கத்திய நாடுகளுடைய ஆதரவோட இந்த சோவியத் யூனியன் வந்து என்ன செய்யப்பட்டாங்க, ஒரு நியூ குளோபல் எக்கனாமிக் ஆர்டரை உருவாக்குனாங்க. நியூ குளோபல் எக்கனாமிக் ஆர்டர் மீன்ஸ் என்னது, லிபரலைசேஷன், பிரைவேட்டைசேஷன், குளோபலைசேஷன். Then India entered with global economic form and entered bilateral, trilateral, multilateral agreements. But even India entered with global economic form. Form means another what is that? Form means association or that the என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. Then when India was entered with global economic form or association and entered bilateral, trilateral, multilateral agreements. Agreements means another ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இணைஞ்சிட்டாங்க. Which one? Bilateral. Bilateral means another இருதரப்பு. Trilateral means another மூன்று தரப்பு. Then multilateral means another பலதரப்பு. அப்போ ஒப்பந்தங்களில் அவங்க இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க. Then next one, in India's policy changed in various ways. In India's foreign policy changed in various ways. So in India's policy changed in various ways. Upon the India's foreign policy was changed in various ways. What are they? Better relations with China, the look east policy. Better relations with China means China oda better relations ஏற்படுத்திட்டாங்க. Then the look east policy. Look east policy means என்னது, கிழக்கு கொள்கை, கிழக்கு நோக்கு கொள்கை. Look east means என்னது, கிழக்கு நோக்கு கொள்கை. Then the second one, the second nuclear test is Bogran in Rajasthan. அப்போ ராஜஸ்தானில் the Bogran அப்படிங்கிற இடத்துல என்னது இந்த second nuclear test. Nuclear test means அணு சோதனை அப்படின்னா இரண்டாவது சோதனை அப்படிங்கிறது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா at Bogran in Rajasthan. Then defense procurement relationship with Israel. Defense means another protect procurement relationship with Israel. அப்போ பாதுகாப்பு இங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, வெப்பன்ஸ். த நெக்ஸ்ட் another one meaning வெப்பன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இஸ்ரேல். அவங்ககிட்ட இருந்து இவங்க வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. தென்
Energy diplomacy with Arab countries and Iran. Energy diplomacy means ஆற்றல். Energy means என்னது சக்தி ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுங்க. Then diplomacy means what is that diplomacy? ராஜதந்திரம். Then with Arab countries and Iran உங்களோட ராஜதந்திர உறவுகளோட தூதரக உறவுகள் ராஜதந்திரங்கள்னா அல்லது தூதரக உறவுகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க. Then India's vote against Iran at the International Atomic Energy Agency. India's vote against Iran at the International Atomic Energy Agency. India's vote, இந்தியாவினுடைய இந்த வாக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது எனது இன்டர்நேஷ்னல் ஆட்டோமிக் எனர்ஜி மீன்ஸ் எனது சர்வதேச அல்லது பன்னாட்டு அளவிலான அணுசக்தி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது அகைன்ஸ்ட் த ஈரான் எதுக்கு எதிராக செயல்பட்டது? ஈரானுக்கு எதிராக செயல்பட்டது. தென் the next one, India in the resurgent 21st century. India in the resurgent means என்ன அப்படின்னா recovery means என்னது மீண்டெழுது அப்படின்னு சொல்லுங்க. மீட்பு அதான் recovery. 21st century அப்போ இந்தியா வந்து 21ஆம் நூற்றாண்டில் மீட்டெடுக்கப்படுது. The foremost task of India's foreign policy is to enable the domestic transformation of India. அப்போ the foremost task of India's foreign policy, foremost means என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the prominent work, prominentனா என்ன சொல்லுவாங்க? முக்கியமான பணி. அப்போ இந்த இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசியினுடைய முக்கியமான ஒரு பணி என்ன அப்படின்னா the domestic transformation of India, இந்தியாவினுடைய இன்டர்னல் சேஞ்ச், அதாவது என்னது உள்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அந்த foremost task, இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசியினுடைய foremost task. Then India has adjusted to meet the need intensified economic with the world. India has adjusted to meet the needs of intensified economic with the world. அதாவது உலக அளவில் பொருள் இந்த இன்டென்சிஃபைடு மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா தீவிரமான அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, உலக அளவில் இந்தியா வந்து ஒரு தீவிரமான பொருளாதாரம். அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உலகத்தில் ஒரு இன்டென்சிஃபைடு எக்கனாமிக் தீவிரமான பொருளாதார செயல்பாடு அப்படிங்கிறதுல இந்தியா வந்து என்ன செய்யுது? தன்னை அட்ஜஸ்டட் சரி செய்து கொள்கிறது. இந்தியா ஹாஸ் அட்ஜஸ்டட் இன் இன்டென்சிஃபைடு எக்கனாமிக் வித் த வேர்ல்டு. Then which is designed to meet and increase the capital technology ideas and innovations and our re-emergence as one of the world leading economics. அப்போ which is designed, அப்போ அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து இந்த மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா which is designed வடிவமைக்கப்படுறாங்க. இதில் increased the capital technology ideas and innovation and our re-emergence as one of the world leading economics. re-emergenceனா என்னது? அதாவது தட் மீன்ஸ் re-emergence மீன்ஸ் என்னது? ஒரு உலகத்தினுடைய முன்னணி பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக, அதான் re-emergence மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லுங்களே அது மாதிரி. அப்போ மறுபுறது காணப்படக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த எக்கனாமிக். தட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா உலகத்தில் ஒரு முன்னணி வகிக்கக்கூடியதாக பொருளாதாரங்களிலே ஒன்றாக கருதப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எக்கனாமிக்ஸ். தட் மீன்ஸ் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் மீன்ஸ் தட் பிளேஸ் இஸ் ரினாய்சன்ஸ் குறிப்பிடலாம். எக்கனாமிக்ஸ் மீன்ஸ் என்னது அப்படின்னா ரினாய்சன்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா மறுமலர்ச்சி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்போ உலக அளவில் பொருளாதாரத்திலேயே ஒரு முன்னணி வைக்கக்கூடியதாக காணப்படக்கூடிய இந்தியா அப்படிங்கிறது என்னது? ரினாய்சன்ஸ், லீடிங் த ரினாய்சன்ஸ் அப்படின்னா என்னது? மறுமலர்ச்சி அல்லது மறுவெழுச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, மறுவெழுச்சி உள்ளதாக காணப்படுகின்றது எது? இந்தியா. தென் India has joined new global groups like Group of 20, அதாவது G20. Then India has joined new global group, உலகளாவிய ஒரு குரூப்பில் வந்து இந்தியா வந்து ஜாயின்ட் ஆகுது. that is called G20. India, Brazil, South Africa and Brazil, Russia, India, China, South Africa, that is called BRICS.
அப்போ what is the full form of BRICS means Brazil, Russia, India, China and South Africa. Then which gives more scope for India to play a larger role in global affairs. What is that meaning of scope? Scope means என்ன சொன்னாங்க boundary. What is the meaning of scope means boundary. Boundary means என்னது எல்லை. Okay, அப்போ which gives more scope for India to play global affairs. அப்போ அந்த global affairs உலகளாவிய செயல்பாடுகள் உலகளாவிய செயல் திட்டங்கள் அப்படிங்கிறதும் அல்லது அஃபயர்ஸ் விவகாரங்கள் உலகளாவிய விவகாரங்கள் அப்படிங்கிறதுல இந்தியா டு பிளே எ லார்ஜர் ரோல் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. Then the next one, basic concepts of India's foreign policy. அப்போ foreign policy basic concepts. Preservation of national interest. You know that what is that meaning of preservation? Prevent means தடுத்தல். Preservation means protect. Protect means பாதுகாத்தல். அப்போ தேசிய என்ன சொல்லுவாங்க தேசிய நலன் இன்ட்ரெஸ்ட் மீன் நலன். அப்போ தேசிய நலன் அப்படிங்கிற ப்ரிசர்வேஷன் பாதுகாத்தல். தென் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு பீஸ் உலக அமைதியை பெறுதல். தென் டிசார்மமெண்ட் மீன்ஸ் படை குறைப்பு ஆயுதம் படை குறைப்பு. டிசார்மமெண்ட் மீன்ஸ் ஆயுத குறைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயுத குறைப்பு அல்லது படை குறைப்பு. தென் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோஸ்டரிங் கோஆர்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ். ஃபோஸ்டரிங் கோஆர்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் countries. அப்போ ஃபோஸ்டரிங் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் மீன்ஸ் கார்டியல் மீன்ஸ் என்னது ஒரு நல்லுறவு ஒரு சுமூகமான உறவுகளை பிற நாடுகளோடு ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல். தென் சால்விங் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் பை பீஸ்ஃபுல் மீன்ஸ் அமைதியை விரும்பும் நாடுகளோடு அமைதியை விரும்பும் நோக்கத்தில் சால்விங் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் பிரச்சனைகளோ அல்லது ப்ராப்ளம்ஸோ அல்லது கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் மீன்ஸ் எனது முரண்பாடுகளை சால்வ் பண்ணுறது. தென் ஈக்குவாலிட்டி இன் கான்டாக்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ். அப்போ ஈக்குவாலிட்டி இன் கான்டாக்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் சர்வதேச விவகாரங்களில் சமத்துவம் காணுதல். தென் ஆன்டி கொலோனியலிசம் ஆன்டி இம்பீரியலிசம் அண்ட் ரேசியம். அப்போ ஆன்ட் கொலோனியலிசம் அண்ட் இம்பீரியலிசம் அண்ட் ரேசியம். அப்போ அண்ட் கொலோனியலிசம் மீன்ஸ் என்னது காலனி ஆதிக்கம் அண்ட் கொலோனியாலிசம் மீன்ஸ் காலனி ஆதிக்கம் இம்பீரியாலிசம் மீன்ஸ் ஏகாதிபத்தியம் ரேசியம் மீன்ஸ் ராசிசம் மீன்ஸ் இன பாகுபாடு இவங்களுக்கு எதிராக செயல்படுதல். ஆன்டி மீன்ஸ் என்னது வாட் இஸ் தட் மீனிங் ஆஃப் ஆன்டி எதிராக எகைன்ஸ்ட் எதிராக சொல்லுங்க இல்லையா. அப்போ கொலோனியாலிசம் இம்பீரியாலிசம் ராசிசம் இதுக்கு எதிராக செயல்படுதல். தென் next one policy of disarmament. Policy of disarmament means ஆயுத குறைப்பு படை வலிமை குறைப்பு. Then since independence global non-proliferation has been a dominant theme in India's nuclear policy. Since independence global non-proliferation has been a dominant theme of India's nuclear policy. Since independence means சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து இந்த குளோபல் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் அதாவது சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் இந்த ஆயுத பெருக்க தடை அப்படிங்கிறது என்னச்சது அந்த நியூக்ளியர் பாலிசி இந்தியாவினுடைய அணு கொள்கைகளை என்னது ஒரு டாமினன்ட் மேலாதிக்கம் பெற்றதாக காணப்படுகின்றது. ஓகே, அப்போ நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் மீன்ஸ் எனது ஆயுத பெருக்க தடை. நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் பெருக்குவதற்கான தடை கூட்டுவதற்கான தடை. இப்போ சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து உலகளாவிய இந்த ஆயுத பெருக்கத்திற்கான தடை அப்படிங்கிறது இந்தியாவினுடைய நியூக்ளியர் பாலிசி அணு கொள்கையின் மூலம் அது என்ன செய்த டாமினன்ட் தீம் அது ஒரு மேலோங்கியதாக காணப்படுகின்றது. தென் ஸோ இந்தியா சப்போர்ட்டட் UN disarmament program. UN disarmament program means என்னது ஐக்கிய நாடுகளினுடைய ஆயுத குறைப்பு செயல்பாடுகளில் இந்தியா என்ன செய்யுது சப்போர்ட்டட் ஆதரவு கொடுக்குது. தென்
So, India nuclear program 1974 and 1998 is only done for strategic purposes. Strategic means என்ன அப்படின்னா war activity means என்னது போர் செயல்பாடுகள். அப்போ only India nuclear program, இந்தியாவினுடைய இந்த அணு ஆயுத சோதனை அப்படிங்கிறது 1974 and 1998 only done for அந்த சமயம் மட்டும்தான் செயல்பட்டது. எப்போ strategic purposes, இந்த போர் திறன் செயல்பாடுகளுக்காக only done for this India's nuclear program. Then the next one, two themes of India's nuclear doctrine. அப்போ two themes, இரண்டு இந்தியாவினுடைய இந்த நியூக்ளியர் டாக்ட்ரைன் கோட்பாடு அப்படிங்கிறது two themes, இரண்டு நோக்கங்களை உடையது அல்லது இரண்டு ஐய கருத்துக்களை உடையது. The first one, no first use, முதல்ல அது பயன்படுத்தவே இல்லை. எது வந்து நியூக்ளியர் ஓகே இந்த நியூக்ளியர் பாலிசி அப்படிங்கிறது நோ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ். தென் செகண்ட் ஒன், credible minimum deterrence. credible minimum deterrence மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் குறைந்தபட்ச பிலீவபிள் கிரெடிபிள் என்ன சொல்லுவாங்க, குறைந்தபட்ச நம்பகமான தற்காப்பு திறன். கிரெடிபிள் மீன்ஸ் என்னது, தற்காப்பு திறன். டிட்டரன்ஸ் மீன்ஸ் தற்காப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்போ குறைந்தபட்ச கிரெடிபிள் மீன்ஸ் ஆர் பிலீவபிள் என்னது பிலீவ் நம்பகமான குறைந்தபட்ச நம்பகமான தற்காப்பு திறன். தென் சார்க். I think already you know that SAARC. I think you are studying 5th standard also. You are studied SAARC. South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC means SAARC is an economic and geopolitical organization of 8 countries are located in South Asia. SAARC is an economic. The SAARC அப்படிங்கிறது is an economic and geopolitical பொருளாதாரம் then புவி அரசியல் ஒருங்கிணைப்பான 8 நாடுகளினுடைய அமைவிடமாக இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து காணப்படுகின்றது. 8 நாடுகளினுடைய அமைவிடமான சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து காணப்படுகின்றது. Then the SAARC policies. Okay, SAARC is an economic and geopolitical organization of 8 countries are located in South Asia. Then the SAARC policies aim to promote welfare, economic, collective self-reliance among countries of South Asia. அப்போ the SAARC policies aim means another goal to promote welfare, economic, then collective self-reliance. Self means, what is the meaning of self? Tannala. Reliance means, what is that meaning of reliance means? என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, கலெக்டிவ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், ஒரு கூட்டு தன்னிறைவு அப்படின்னு சொல்கிறது. தென் கலெக்டிவ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் மீன்ஸ் கூட்டு தன்னிறைவு. எமாங் கண்ட்ரீஸ், எந்த கண்ட்ரிகளோட? தென் சவுத் ஏசியா நாடுகளோட. தென் டு accelerate socio-cultural development in the region. அப்போ to accelerate socio-cultural development in the region. அப்போ என்ன குறிப்பிடுறாங்க, சமூக பண்பாட்டு செயல்பாடுகளை என்ன செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னா தென் டெவலப்மெண்ட் மேம்படுத்துதல். அக்ஸலரேட் மீன்ஸ் என்னது, விரைவுபடுத்துதல் இந்த ரீஜியன் அந்த பகுதியில். தென் SAARC disaster management center was set up at New Delhi. Do you know that meaning? Disaster management, பேரிடர் மேலாண்மை மையம் வந்து was set up at New Delhi. Then the next one topic, the member countries are in SAARC. The 8 countries are in SAARC. What are they? The first one, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
India, Nepal, Maldives, Pakistan and Sri Lanka. They are in member countries are in SAARC. Okay. Then how many countries in SAARC? 8 countries are in 8 countries are in SAARC. And then what is the full form of SAARC? Okay, then SAARC means 8 countries. Then next one, foreign policy. Foreign policy means, already I told what is foreign policy. A foreign policy is a combination of strategy carefully formulated by a nation for maintaining relationship with other nations. நாடுகளோட நல்லுறவுகளை, வெளிநாட்டு கொள்கைக்காக பிற நாடுகளோட நல்லுறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதுதான் எனது ஃபாரின் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன், டிப்ளமசி. Diplomacy means now told, you know, the Rajatandira. Diplomacy is the instrument for implementing foreign policy of a state. But diplomacy அப்படிங்கிறது instrument of implementing foreign policy of a state. ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு அப்போ ஸ்டேட், அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய ஃபாரின் பாலிசி, இந்த வெளியுறவு கொள்கை அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபாரின் பாலிசி எக்கோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் மீன்ஸ் என்னது? எக்கோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ். எக்கோலாஜிக்கல் மீன்ஸ் என்னது? சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாறும் ஒரு கருவியாக காணப்படுவதுதான் எனது இந்த டிப்ளமேசி. அப்போ டிப்ளமசி இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபாரின் பாலிசி ஆஃப் எ ஸ்டேட். ஓகேயா? ஒரு நாட்டினுடைய ஃபாரின் பாலிசி, வெளிநாட்டு கொள்கை அப்படி, ஒரு நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு கொள்கை எக்கோலாஜிக்கல் சேஞ்ச் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங், இந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய கருவி தான் என்னது? இந்த டிப்ளமசி. தென் contemporary context change and continuity in India's foreign policy. Contemporary means என்ன அப்படின்னா temporary, தற்காலிகமான மாற்றங்கள், ஆர் கண்டினியூட்டி, தொடர்ந்து செயல்படக்கூடியது. இது இந்த இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி. இந்த வெளிநாட்டு கொள்கை அப்படிங்கிறது தற்காலிகமான மாற்றமாக இருக்கலாம் அல்லது தொடர்ச்சியாக கூட இது செயல்படலாம். That is 4 types. The first one, the first one, prioritizing on integrated neighborhood first policy. The prioritizing means என்ன அப்படின்னா priority, இந்த முன்னுரிமை சொல்லும் இல்லையா, that is means prioritizing and integrated neighborhood. அப்போ ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அண்டை நாடுகளுடன முன்னுரிமை, நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி, அண்டை நாடுகளுடைய முதல் கொள்கை. தென் த செகண்ட் ஒன், முதல் கொள்கை அப்படிங்கிறது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி ஹாஸ் ஆல்வேஸ் India gives political and diplomatic priority to her immediate neighbors and the Indian Ocean Island states such as Maldives. அப்போ இந்தியா gives political and diplomatic priority, அரசியல் முறையிலையும் ராஜதந்திர முறைகள்லையும் இம்மிடியட் நெய்பர்ஸ், முக்கியமாக யாருக்கு? இந்த அண்டை நாடுகள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க. எங்கே? இந்தியன் ஓசன் ஐலாண்டு, இந்திய கடலில் இருக்கக்கூடிய தீவு பகுதிகளான சச்சஸ் மாலத்தீவ்ஸில் இருக்குது. மாலத்தீவு சொல்லும் இல்லையா, தட் மீன்ஸ் மால்தீவ்ஸ். அப்போ மால்தீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்படுறாங்க? பீரியாரிட்டி, முன்னுரிமை அப்படிங்கிறது வழங்கப்படுகின்றது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், bridging diplomacy and development. Bridge means, what is that meaning of bridge? பாலம் சொல்லும் இல்லையா, தான் bridging diplomacy and development. அப்போ ராஜதந்திரத்துக்கும் இந்த மேம்பாட்டுக்குமான பாலம் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி ஹாஸ் பீன் டு லிவர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃப் இந்தியாஸ் டொமஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட். சர்வதேச அளவிலான இந்த உறவு அப்படிங்கிறது பார்ட்னர்ஷிப்னா என்ன சொல்லுவோம்? பார்ட்னர்ஷிப் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறது? ஒரு
பார்ட்னர், நானும் நீ பார்ட்னர் இணைந்து செயல்படுறது. ஓகேயா? அப்போ இந்தியாவினுடைய இந்த டொமஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், இந்தியாஸ் டொமஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், இந்தியாவினுடைய உள்நாட்டு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேம்பாட்டிற்காகவும் இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஷிப் சர்வதேச அளவிலான ஒத்துழைப்பு அப்படிங்கிறத பெறப்படுகின்றது. தென் the third one, a gradual transition from look east to act east policy. The gradual transition means என்ன அப்படின்னா, transition means என்னது, change. gradual means என்ன அப்படின்னா படிப்படியா. ஓகேயா? அப்போ from look east அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க, கிழக்கு நோக்கு. லுக் ஈஸ்ட் மீன்ஸ் என்னது, கிழக்கு நோக்கு அப்படின்னு என்பதில் இருந்து ஆக்ட் ஈஸ்ட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிழக்கு செயல்பாடு. ஆக்ட் மீன்ஸ் என்ன, ஆக்ஷன். ஓகே, நம்ம வந்து ஆக்ட் மீன்ஸ் இந்த சட்டம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் இஸ் நாட் தட் பிளேஸ். லுக் ஈஸ்ட் மீன்ஸ் கிழக்கு நோக்கு. டு ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி மீன்ஸ் என்னது, கிழக்கு செயல்பாட்டு கொள்கை. இந்த அதில் எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the three big elements in our eastern policy are stronger emphasis of physical connectivity, commercial and security related. இதில் வந்து த்ரீ ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக செயல்படக்கூடியது, 3 முக்கியமான கூறுகள் அப்படிங்கிறது அங்கே செயல்படக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி. ஃபிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி மீன்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் தட் மீனிங் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி? நிலப்பரப்பு இணைப்பு. ஃபிசிக்கல் மீன்ஸ் நிலப்பரப்பு, கனெக்டிவிட்டி மீன்ஸ் இணைக்கப்படுதல். அப்போ நிலங்கள் அப்படிங்கிறது இணைக்கப்படுது. தென் கமர்ஷியல் மீன்ஸ் எனது வணிகம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் மீன்ஸ் எனது பாதுகாப்பு தொடர்பு. தட் இஸ் த 3 big elements in our eastern policy. Then the fourth one, economic development. பொருளாதார வளர்ச்சி. Then the economic development means India's political moves are being influenced by economic imperatives. அப்போ currently India's political moves, இப்போ தற்போது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்தியாஸ் பொலிட்டிக்கல் மூவ்ஸ், இந்தியாவுடைய அரசியல் நகர்வு அப்படிங்கிறது வந்து இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை எக்கனாமிக் இம்பேரட்டிவ்ஸ் மீன்ஸ் எனக்கு தவிர்க்க முடியாததாக காணப்படுகின்றது. ஒய் த நீட் ஃபார் the economic development மீன்ஸ் பொருளாதார வளர்ச்சி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா அச்சீவ்ஸ் திஸ் பை என்சூரிங். இந்தியா வந்து என்னது சாதிக்கிறாங்க எதில், என்சூரிங் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி, அமைதி அண்ட் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறத இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இதையெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து என்னது, தென் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப். அப்போ என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, உள்ள பன்னாட்டு நாடுகளோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. ஹவு த ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் fuel economic development, markets, investment, technology, engage, mobility of personnel, fair global governance and a stable and fair environment conducive for growth. அப்போ இதில் எல்லாத்தையுமே இணைஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து செயல்படலாம். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்களோட ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஷிப் சர்வதேச அளவிலான ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. Then the next one, India as a leading power. The last one, India as a leading power. அதாவது leading means என்னது, guidance. ஒரு இந்தியா வந்து ஒரு வழிகாட்டக்கூடிய சக்தியாக காணப்படுகின்றது. எப்படி இந்த இந்தியா இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் த G20. அப்போ ஏசியா சம்மிட் அண்ட் த பிரிக்ஸ் coalition, a treatment to its status as a large country with a fast growing economy. அப்போ when India was joined in the G20, அப்போ இந்தியா வந்து எப்போ இந்த மெம்பர் ஆஃப் த G20ல போய் ஜாயின்ட் ஆச்சோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா சமிட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கிழக்கு இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து என்னது,
ஒரு இந்தியா வந்து இந்த பிரிக்ஸில் போய் ஒரு உறுப்பு நாடாக இருந்ததுனால அதனுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எனது ஃபாஸ்ட் க்ரோவிங் எக்கனாமி, அப்போ பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வேகமாக வளர்ந்து வந்தது. தென் the last one, what is the difference between, okay, so and the last one, difference between domestic policy and foreign policy. Difference between domestic policy means, do you know that domestic policy, உள்நாட்டு கொள்கை and அயல்நாட்டு கொள்கை. But what is the difference between? அப்போ the domestic policy is the nation. Then the உள்நாட்டு பாலிசி அப்படிங்கிறது, domestic policy is the nation's plan for dealing issues within its own nation. It includes laws focusing on domestic affairs, social welfare, health care, education, civil rights, economic issues and social issues. Issues means another problems. Do you know that issues means problems? Then the next one, foreign policy. Foreign policy is the nation's plan for dealing with other nations. Trade, diplomacy, sanction, defense, intelligence and global environment are the types of foreign policy. அப்போ இப்போ what is the difference in the domestic policy? Domestic policy means that is involved in own nation, அது dealing issues within its own nation. டீலிங் இஷ்யூஸ், அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை ஏற்படுது, ஏதாவது நாட்டுக்குள்ளே ஒரு பிளான் உருவாக்குறாங்க, பிரச்சனை ஏற்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த உள்நாட்டுக்குள்ளேயே அதை சால்வ் பண்ணக்கூடியது. இட் இன்க்ளூட்ஸ், அப்போ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் பாலிசி மீன்ஸ் domestic affairs, social welfare, health care, education, civil rights, economic issues and social issues. The next one, foreign policy. Foreign policy is the nation's plan for dealing with other nations. இது வந்து foreign policy means it dealing with other nations, பிற நாடுகளோட. அப்போ இது பிற நாடுகளோட இது என்ன பிற நாடுகளோடு ஏற்படுத்தி கொண்டுள்ள ஒரு உறவு. Then what are the types of foreign policy means trade, diplomacy, sanctions, defense, intelligence and global environments are the types of foreign policy. That is important questions. What are the difference between domestic policy and foreign policy? What are the types of domestic policy? What are the types of foreign policy? So you must study this question. Okay, thank you my dear students. Thank you Nanda. We will see next class.